سب سے اہم بات میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں عہد کرنا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کے بجائے جس طرح جنگل کا قانون پایا جاتا ہے، ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 14 میں انسانی وقار کی پامالی نہ ہو، چادر و چار دیواری کی پامالی نہ ہو، بلکہ اس کا تحفظ ہو۔ ہم کو یہ عہد کرنا ہے یا ہم یقینی بنائیں گے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 16 میں جس طرح پرامن اور غیر مسلح اجتماع کا وعدہ ہے، ہم ایسے اجتماعات پر ریڈ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے آئین میں آرٹیکل 19 میں جس طرح آزادی اظہار رائے کا وعدہ ہے، ہم اختلاف کی آوازوں کو بند نہیں کریں گے۔ جس طرح آرٹیکل 19A میں اطلاعات کی معلومات کی رسائی کا وعدہ ہے، ہم ایکس کو، ہم ٹویٹر کو، ہم فیس بک کو، ہم انٹرنیٹ کو، ہم موبائل سروس کو بند نہیں کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہ پاکستان میں 1970 سے لے کے اب تک 12 عام انتخابات ہوئے ہیں۔ پہلے والے کو نسبتاً شفاف کہتے ہیں۔ جناب صدر، معزز مہمانان گرامی، میزبانان محفل، عزیز وکلاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ وکلاء کا اپنا ہی قانون ہوتا ہے، چیف گیسٹ کے بعد اس طرح ایک عام مہمان کو نہیں بلایا جاتا، لیکن بہرحال اگر مجھے یہ اعزاز 3 منٹ کے لیے مل گیا ہے تو میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ جب 1996 میں ہمارے محبوب چیئرمین عمران خان نے بنیاد رکھی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو اس کے 2 ستون تھے جو ابھی بھی قائم ہیں۔ پہلا، ایک کرپشن سے آزاد نظام، اور دوسرا کہ طاقتور اور کمزور قانون کی نگاہوں میں برابر ہوں گے۔ اسے کہتے ہیں رول آف لا۔ اس لیے آج کے دن سب سے اہم بات میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں عہد کرنا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کے بجائے جس طرح جنگل کا قانون پایا جاتا ہے، ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنائیں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 14 میں انسانی وقار کی پامالی نہ ہو، چادر و چار دیواری کی پامالی نہ ہو، بلکہ اس کا تحفظ ہو۔ ہم کو یہ عہد کرنا ہے یا ہم یقینی بنائیں گے کہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 16 میں جس طرح پرامن اور غیر مسلح اجتماع کا وعدہ ہے، ہم ایسے اجتماعات پر ریڈ نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے آئین میں آرٹیکل 19 میں جس طرح آزادی اظہار رائے کا وعدہ ہے، ہم اختلاف کی آوازوں کو بند نہیں کریں گے۔ جس طرح آرٹیکل 19A میں اطلاعات کی معلومات کی رسائی کا وعدہ ہے، ہم ایکس کو، ہم ٹویٹر کو، ہم فیس بک کو، ہم انٹرنیٹ کو، ہم موبائل سروس کو بند نہیں کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہ پاکستان میں 1970 سے لے کے اب تک 12 عام انتخابات ہوئے ہیں۔ پہلے والے کو نسبتاً شفاف کہتے ہیں یا کہلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر ایک انتخاب کے اوپر بشمول 2024 کے انتخابات 8 فروری کو غیر شفاف اور فری اینڈ فیئر نہیں سمجھا گیا، لیکن ایک بھی الیکشن کمیشن، ایک بھی نگران حکومت کو سزا نہیں ہوئی اس کے اوپر، اور اس کی وجہ سے احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی نہیں پایا جاتا۔ ہم اس احتساب کے خوف کو بحال کریں گے، ہم اس قانون کے ڈر کو جو ہے وہ اونچا بلند کریں گے اور اجاگر کریں گے۔ یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے آج کا۔ اور آپ سے اجازت لیتے ہوئے مرحوم فیض احمد فیض کے الفاظ میں یہی عرض کروں گا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے جو لوح ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے
जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सारू पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे और नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। और उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, मेज़बानान महफ़िल, अज़ीज़ वकला, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ये वकला का अपना ही कानून होता है, चीफ़ गेस्ट के बाद इस तरह एक आम मेहमान को नहीं बुलाया जाता, लेकिन बहरहाल अगर मुझे यह एजाज़ 3 मिनट के लिए मिल गया है तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात कि जब 1996 में हमारे महबूब चेयरमैन इमरान खान ने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके 2 सतून थे जो अभी भी कायम हैं। पहला, एक करप्शन से आज़ाद निज़ाम, और दूसरा कि ताकतवर और कमज़ोर कानून की निगाहों में बराबर होंगे। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। इसलिए आज के दिन सबसे अहम बात मेरे नज़दीक ये है कि हमें अहद करना है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ या कानून की हुक्मरानी के बजाय जिस तरह जंगल का कानून पाया जाता है, हम पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हमारे आइन के आर्टिकल 14 में इंसानी वकार की पामाली ना हो, चादर और चार दीवारी की पामाली ना हो, बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। हमको यह अहद करना है या हम यकीनी बनाएंगे कि हमारे आइन के आर्टिकल 16 में जिस तरह पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा का वादा है, हम ऐसे इज्तिमात पर रेड नहीं होने देंगे। हमारे आइन में आर्टिकल 19 में जिस तरह आज़ादी इजहार राय का वादा है, हम इख्तलाफ की आवाज़ों को बंद नहीं करेंगे। जिस तरह आर्टिकल 19A में इत्तलात की मालूमात की रसाई का वादा है, हम एक्स को, हम ट्विटर को, हम फेसबुक को, हम इंटरनेट को, हम मोबाइल सर्विस को बंद नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह कि पाकिस्तान में 1970 से लेकर अब तक 12 आम इंतखाबात हुए हैं। पहले वाले को निस्बतन शफाफ कहते हैं या कहलाया जाता है। उसके बाद हर एक इंतखाब के ऊपर बशमूल 2024 के इंतखाबात 8 फरवरी को गैर शफाफ और फ्री एंड फेयर नहीं समझा गया। लेकिन एक भी इलेक्शन कमीशन, एक भी निगरान हुकूमत को सजा नहीं हुई इसके ऊपर, और इसकी वजह से एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही नहीं पाया जाता। हम इस एहतसाब के खौफ को बहाल करेंगे। हम इस कानून के डर को जो है वो ऊंचा बुलंद करेंगे और उजागर करेंगे। ये हमारा अहद होना चाहिए आज का। और आपसे इजाजत लेते हुए मरहूम फैज़ अहमद फैज़ के अल्फाज में यही अर्ज करूंगा कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है। हम देखेंगे जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सारू पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे और नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। और उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो।